नमस्कार दर्शक बंधु। आज 20 जुलाई सोमवार। आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु एवं भिडियोटी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ यहीपरि प्रत्येक दिन न्यूज अपडेट पाइबापी। चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। प्रथम खबर रही राज्य में पुणी सक्रिय होइछि वर्षा। पाणीपाग विभाग पक्षर अनेक जिला प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित वज्रपात सतर्कता जारी करा जाइछि। केन्दुझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ एवं नुआपड़ा जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह जिला मानक 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे एवं 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। वज्रपात सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार आशंका रही। परवर्ती खबर रही आज अगस्त 13 पर्यंत चलिब संसद में वर्षाकालीन अधिवेशन। यह पूर्व जुलाई 19 रे नवा दिल्ली रे सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होइछि। बैठक में केंद्र सरकार समस्त राजनैतिक दलों को संसद को सुचारू रूपे चलाइबा सहयोग करने को अनुरोध करिसेंती। एही अधिवेशन में सरकार 5टी गुरुत्वपूर्ण बिल आगत करने को योजना करिसेंती। सेतिरे रही आयकर संशोधन बिल 2026, सुप्रीमकोर्टर विचारपति संख्या वृद्धि संशोधन बिल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, जातीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल एवं एमएसएमई विकास संशोधन बिल। परवर्ती खबर रही उपर मुंडरे लगातार वर्षा हेबारु हीराकुद जलभंडार को पानीर प्रभाव बढ़ी। यह फल जलस्तर बढ़ी 611.50 फुट रे पहुंची। परिस्थिति को दृष्टि रखी कर्तृपक्ष हीराकुद बंदर 4टी स्विच गेट खोली। एथिरे बाम पार्श्वर 3टी एवं डाहाण पार्श्वर गोटे गेट खोल जाइछि। वर्तमान जलभंडार को प्रति सेकेंड प्राय 57,422 क्यूसेक पानी प्रवेश करुवा बेले प्राय 33,000 क्यूसेक पानी छड़ा जाउछि। परवर्ती खबर रही 2026 फिफा विश्वकप फाइनाल को नहीं सारा विश्व में उत्साह देखा देइतिबा बेले पुरी समुद्र कूल में पद्मश्री सम्मान प्राप्त प्रसिद्ध बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक एक आकर्षणीय बालुका कलाकृति निर्माण करिसेंती। से बाली रे प्राय 8 फुट उच्चर फिफा विश्वकप ट्रॉफीर एक प्रतिकृति तैयारी करी फुटबॉल प्रेमी मन जीति। यही कलाकृति माध्यम से फाइनाल मैच रे मुहांमुही हेबाकु थिबा स्पेन और अर्जेंटीना दल को शुभेच्छा जणाइछंती। परवर्ती खबर रही पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार रे थिबा अलंकार गुड़िकर जांच और गणति काम सरी जाइछि। एही पर्याय रे महाप्रभुंक चिता, राहुरेखा एवं रूपार रसिक सुठिया समेत मोट 9टी अलंकार जांच करा जाइछि। अलंकार गुड़िकर ओजन मपाजिबा सह फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और 3D मैपिंग करा जाइछि। यह सह रत्न विशेषज्ञ माने सरकारी रेकर्ड अनुसार प्रत्येक अलंकार सत्यता और परिचय जांच करिसेंती। संपूर्ण प्रक्रिया उच्चस्तरीय कमिटी, पुरी जिलापाल और अन्य अधिकृत सदस्यों उपस्थिति निर्धारित एसओपी अनुसार स्वच्छतार सह संपन्न करा जाइछि। रत्न भंडार सील थिबारु यही जांच काम लोकनाथ मंदिर परिसर रे एक सुरक्षित स्थान रे करा जाइछि। परवर्ती खबर रही आंध्र प्रदेश रे कोविड-19 रो ओमिक्रॉन RF5 सब वेरिएंट चिन्हट होइछि। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बा NIV कड़पा जिल्लारू संग्रह करा जाइतिबा 4टी नमूना रे एही वेरिएंट उपस्थिति निश्चित करिछि। यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो निरीक्षण और प्रस्तुति आहरी जोरदार करिछि। तेबे स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानक कहवा अनुसार वर्तमान सुद्धा मिलिथिबा तथ्य आधार में RF5 वेरिएंट अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट तुलन में अधिक विपज्जनक बोली प्रमाण मिली नहीं। तेणु साधारण लोकों को भयभीत न होगाकू परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर केंद्र सरकार आसंता वर्षाकालीन संसद अधिवेशन में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल आगत करने को योजना करिसेंती। एही प्रस्तावित बिलर मुख्य उद्देश्य हेउची वंदे मातरम गीत को जातीय संगीत, जनगण मन भली आईनगत सुरक्षा प्रदान करा जिवो। बिल पारित हेले जानीशुणी वंदे मातरम को अपमान करिबा किंबा यह गाइबारे बाधा सृष्टि करिबा दंडनीय अपराध हेबो। एपरी घटना सर्वाधिक 3 वर्ष जेल, जरिमाना किंबा उभय दंड होई पारे। सरकारक कहवा अनुसार स्वाधीनता संग्राम समय रे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचना करिथिबा वंदे मातरम भारतीय जातीय एकता और देशप्रेमर प्रतीक। तेणु सरकारी कार्यक्रम
ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଅବସରରେ ଏହି ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଏହି ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିଚିତ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ଅନଶନ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ଧରି ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ଖବର ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା କଥିତ ଅନିୟମିତତାର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଖୁଚୁରା ଦର 9 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ପ୍ରାୟ 7 ଟଙ୍କା 15 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଲାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯିବା ଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2.4 କୋଟିର ଅଣ୍ଡା ଚାହିଦା ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସେହି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ କମି ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଭାସିଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା, ଦୋକାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜୁଲାଇ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତ୍ରୁଟି ଓ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ସଂସଦର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିର ସ୍ୱରକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ସଂକେତ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଉନ୍ନତ ଦେଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ। ରବିବାର ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଲଣ୍ଡନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ବିରାଟ ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ମହାନ କ୍ରିକେଟର ଏକାଠି 400ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସଚିନ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଭାରତ ପାଇଁ 391ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକାଠି ଖେଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେରୁର ଆଣ୍ଡିସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 5.1 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତି 9:30 ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଲିମାଠାରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚେଙ୍ଗାସ ବାଜେ ସହର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଯୋଗୁଁ ଥରି ଉଠିଥିଲା ବୋଲି ପେରୁ ଜିଓଫିଜିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର 24 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ 48ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ 300 ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅଗଭୀର ଥିଲା। ଫଳରେ ସହର ବହୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ବୋଲି ପେରୁର ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଲୁଇସ୍ ଭାସ୍କେଜ କହିଛନ୍ତି। ପେରୁ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବାରୁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ 400 ଥର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀରେ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଅମରନାଥ, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଓ ଶିବଖୋରୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅଚାନକ ବାତ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲେଖିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାଲଡୋଭା ଗଣରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତର ମାସିଡୋନିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରୋମାନିଆର ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମାଲଡୋଭା ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାସିଡୋନିଆର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଏବଂ 3 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରୋମାନିଆକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।